गोटे जंगल एक बाघ तार दुई छुआ सह रहुथिला। बाघर स्त्री मरी जाइथिला। से मरिबा पूर्वरु बाघ को कहिथिला, मो दुई छुआ तुमको लागिले तमे एमानकर ठीक रे जत्न नेब। जदि पारुछ आउ थरे बाहा हुओ, नहले छोट छोट छुआ खाइबाकू न पाई मरी जिबे। बाघुणी मला परे बाघ तार दुई छुआ को छाड़ी शिकार आनिबाकू जाई पारु नथिला। दिने से मनरे चिंता कला, मु ए दुई छुआंकर ठीक रे जत्न नहीं पारुनी। मु आउ थरे बाहा हेबी, हेले बाघुणी को नुह। मु एथर गोटे मनीष झील को बाहा हेबी। शुणिछि सेमाने बहुत भल रांधती। एमिति चिंता करी बाघ झील खोजिबा पाई गाँ भीतर को गला। किछि दूर गला परे से गोटे पुओ आ गोटे झील को देखिला। बाघ जोर रे दौड़ी सेमानक सामने जे छिड़ा हैला। से दुई जण बहुत डरी गले। मते भय करनी, मु तम मानकर किछि क्षति करिबिनी। शुण पुआ, तू तो घर को जा, आउ झील तू मो सांगरे आस। एमिति शुणी भयरे से पुओटी ता घर को चलीगला। आउ बाघ से झील को जंगल भितर थिबा ता गुंफा को नहीं गला। सेपटे पुओटी ता घरे पहुंची ता बापा माँ को सबु घटना जनैला। सबु शुणी सेमानक बापा माँ कांदिबाकू लागिले। बापा माँ, तुमे चिंता करनी। से बाघ पाखरु मु मो भौणी को जेमिति भी हो घर को फेरे आनिबी। बाघ से झील को ता गुंफा को नहीं गला। आउ तार दुई छुआ को कहिला, अरे छुआ माने देख, मु काहा को आनिची। आजिठू ये तुमर नुआ माँ। नुआ माँ? पुणी ये लांज नहीं कि दांत नहीं, ये केमिति आम माँ हेबो? बापा तुमे याको मारी दियो, आमे याको खाइबू। चुप कर। आजिठू तमे दुई जण याको माँ डाकिब, नहले मु पिटी पिटी तम दुई जनकर गोड़ भांगी देबी। एमिति शुणी भयरे से दुई बाघ छुआ चुप हो गले। से दिन ठारू से झील बाघ आउ तार दुई छुआ पाई भल भल खाइबा रोषेई कला। बाघ आउ तार दुई छुआ को से खाइबा बहुत भल लागुथिला। एमिति बाघ खुशी रे ता दिन काटुथिला। किछि दिन बीती गला। दिने बाघ शिकार आनिबा पाई जंगल भितर को चलीगला। सेपटे से झीर भाई भी ताको खोजी खोजी बाघ गुंफारे पहुंची गला। भाई तू एठाकू कौन पे आसीचु? तू एठारु चली जा, नहले बाघ तते मारी देबो। तू चिंता करनी, मु तते एठारु नेबाकू आसीची। चाल मो सांगरे। भाई तू बुझुनु कौन पाई आमे एमिति घर को जाई परिबानी। बाघ जदि जानिबो से रागी जीवो, आउ आम घर को जाई हमको मारी देबो। एबे बाघ आसीबार समय ही गलानी। तू ए पत्थर पछपटे लुचि जा। बाघ एठारु जाई सारू आमे किछि रास्ता बाहर करिबा। ठीक अछि, मु ए पत्थर पछपटे लुचि जाउची। एमिति कही से झीर भाई पत्थर पछपटे लुचि गला। किछि समय परे बाघ ता गुंफा को फेरिला। बाघ गुंफा भीतर को पशु पशु गोटे बाघ छुआ कहिला, पापा बापा तुमर शला मोर मामू मार भाई लुचिची सेई पत्थर तले, ताको धरि आण बापा खाइबा। शिकार न मिलिबारु बाघ बहुत चिंतारे थिला। से छुआंक कथा बुझी पारिलानी। बाघ जदि शांत मनरे छुआंक कथा शुणी थांता से जानी पारि थांता जे पत्थर तले से झीर भाई लुचिची। बाघ तार दुई छुआंक कथा को ध्यान न दे से झील को कहिला, अरे सुन, मु आज गोटे भी शिकार पाइलिनी। मोर आज पिठा खाइबाकू इच्छा होउची। मु गोटे काम रे बाहर को जाउची। मु फेरिबा पर्यंत तू पिठा तैयारी करी रख। एमिति कही बाघ सेठारु चलीगला। से पत्थर पछपटू झीर भाई बाहरी आसिला। तापरे दुई भाई भौणी मिसी एक बड़ कढ़ई रे तेल गरम कले। एक जागारे से गरम तेल को भल भाबरे रखिदेले। अरे छुआ माने सुन, ए कढ़ई रे ठंडा पानी अछि। तम बापा आसिले कहिबो भलरे मुह हाथ धोई पिठा खाओ। पिला माने तमे दुई जण दुष्ट हेबनी। मु जाउची जंगलरु काठ आनिबी। चल भाई एबे एठारु पळेबा। हाँ हाँ चल चल। एमिति से दुई भाई भौणी शीघ्र से गुंफा छाड़ी निज घर को चली गले। किछि समय परे बाघ ता गुंफा को आसिला। किए रे छुआ माने, तम माँ कुआड़े गला? माँ जंगल को जाइछि काठ आनिबा पई। से कढ़ई रे ठंडा पानी अछि। मुह हाथ धोई ही पिठा खाओ बापा। छुआंक कथा शुणी बाघ गला ता मुह धोइबा पई। छुआ माने भी जानि नथिले से कढ़ई रे गरम तेल अछि। जेमिति बाघ कढ़ई रे मुह देइछि, गरम तेल रे बाघर मुह जळीगला। से जंत्रणा रे छटपट हैला। किछि समय रे ही बाघर जीवन चलीगला।
ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହେଇଗଲା। କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ମୋ ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି। ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କି ରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ତୁ ଏଯାଏଁ ପାଚିନୁ? ମତେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକ ଏବେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବେ, ହେଲେ ତତେ କେହି ଦେଖିବେନି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲା, ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୋ ରଙ୍ଗ ମୋ ଭଳି ଥିଲା। ତୋ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ରଙ୍ଗ ବି ବଦଳିଯିବ। ଏକଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଦେଖିବେ, ତତେ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ ନା? କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଉ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଯାଉଥିଲା। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଟିକେ ଶୁଣିଲ, କହିଲ ଦେଖି, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ? ତୁମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବ? ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କହିବି, କାହିଁକି ନା ତମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳ। ତୁ ଆଗ ପାଚି ଯାଇଛୁ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବି କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଚିଯିବ। ତା ରଙ୍ଗ ବି ତୋ ଭଳି ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ କଥାକୁ ମାନିବିନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତୁମେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ମିଛ କାହିଁକି କହିବି? ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ତାହା କହିଲି। ନା, ମୋର ତମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ଅଯଥାରେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚୁପ୍ କର, ଆଉ କେବେ ବି ତୁ ମତେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ମୋ ଭଳି କେବେ ହେଇପାରିବୁନି। ମୁଁ ତୋଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର। ଏକଥା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଦେବି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ମୋ କୁଣ୍ଡରୁ ଖାଇବା ଖାଇବୁନି? ମାଲିକ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ମୋ କ୍ଷୀର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନା ନା, ତୁ ଭୁଲ କହିଛୁ ଗାଈ। ମାଲିକ ତୋଠୁ ବେଶୀ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଠୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ, କାରଣ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ମାଲିକ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ତ କ୍ଷୀର ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗାଈ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାର ଝଗଡ଼ା ଶୁଣି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟି କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ତମେ 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ 2 ଜଣ ତୁମ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। କ୍ଷୀର ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତୁମ ମାଲିକ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଏମିତି କଥା ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ କହିଲା, ନା ନା, ଏମିତି କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। 2 ଜଣ କେବେ ବି ସମାନ ହେଇପାରିବନି। ଜଣକୁ ତ ମାଲିକ ନିଶ୍ଚୟ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଆଉ ସେ ମାଲିକ ପାଇଁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କାହିଁକି ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ଉଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ କାମ କର। କାଲି ସକାଳେ ଗାଈ ତୁ କ୍ଷୀର ଦେନି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେନି। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମ ମାଲିକ କ'ଣ କହୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର କହିବା ଅନୁସାରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଲାନି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲାନି। ଏମିତି ଦେଖି ଘର ମାଲିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ଆଜି ଗାଈ କ୍ଷୀର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲାନି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲାନି? ମୋ ଝିଅ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଗାଈ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି। ଚାଲ, ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଗାଈ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଥିଲୁ। ଆମ ମାଲିକ ଆମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବିନି। ଯିଏ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବ ତମମାନଙ୍କୁ?
କିଏ କହିଲା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଆମ ପାଖରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲା। ହେଲେ ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉଥିଲୁ। ତୋର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମନରୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ କହିଲା, ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଚାଲାକି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ ନା? ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋତେ ହରେଇ ପାରିବୁନି। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କୁହେ। ଚୁପ୍, ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକନି। ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆରେ ବାଃ, ଆମ୍ବଟା ପାଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ। ଚାଲ ୟାକୁ ନେଇ ଘରେ କାଟିକି ଖାଇବି। ଲୋକଟିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟି ଡରିଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତୁ ମୋଠୁ ଶୀଘ୍ର ପାଚିଗଲୁ ବୋଲି ବେଶୀ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ। ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଯେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହସିବିନି, କାହିଁକି ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ମୋର ବି ହେବ। ଲୋକଟି ତା ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବଟିକୁ ମାରିଲା। ଆମ୍ବଟି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବଞ୍ଚା। ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବଞ୍ଚା। ଆମ୍ବଟି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ସେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଆମ୍ବର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା।